ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ और दोहा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बेटे ते केयरटेकर ने महिला कमिशन नूं भी गुमराह करने की कोशिश की गई सी, क्योंकि महिला कमिशन वालों भी इन्हां नूं सम्मन कर दिता गया सी। दोहा ने बुजुर्ग महिला का ख्याल नहीं रखा और महिला कमिशन की जिहड़ी चेयरमैन है मनीषा गुलाटी, उन्हां वालों एक गल जिहड़ी है कही गई है कि दोहा ने ही बुजुर्ग महिला का कोई ख्याल नहीं रखा, उन्होंने दर दियां ठोकरां खाने ते मजबूर किया, उन्होंने सड़कों ते रहण वास्ते मजबूर किया। ते बहुत ही ज्यादा तरस योग हालात दे विच तुहानूं दस दईए कि मुक्तसर साहिब दे विच इह जिहड़े बुजुर्ग महिला ने इह पाए गए सन और बेहद नाजुक हालात विच उन्हां दी मौत भी हो गई सी। तां तुहानूं दस दईए कि नवां मोड़ जिहड़ा है बुजुर्ग की मौत के मामले दे विच सामने आया है। डीसी की रिपोर्ट दे विच महिला के पुत्र और केयरटेकर नूं दोषी करार कर दिता है और दोहां के खिलाफ मामला जिहड़ा है वह भी दर्ज कर लिया गया है। पंजाब महिला कमिशन वालों एक वड्डी कार्रवाई की गई है। थोड़े दिन पहला जिहड़ा ये मामला सामने आया सीगा, एक बुजुर्ग महिला नूं किस तरह उन्होंने जिहड़े घर वाले हैं उन्होंने जिहड़ा परिवारिक मैंबर्स ने उन्होंने किस तरह हिट किया तो उसकी जिहड़ी बॉडी है वो उत्थे मिली सी। लेकिन हुण इहदे विच वड्डी कार्रवाई हुई है। डीसी की रिपोर्ट तो बाद साडे नाल महिला कमिशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी जी ने। मैडम हुण ये पूरा जिहड़ा मामला ऑबवियसली हाईलाइट होया सी, तुसीं भी इहदे विच संज्ञान लिता सी, हुण इस मामले 'च की होया है? हाँ जी, थैंक यू न्यूज़ 18 का मैं धन्यवाद दिंदी हाँ। साढ़े कोल कल डीसी साहब ने शाम नूं साढ़े कोल रिपोर्ट आ गई है, 10 पेज की रिपोर्ट उन्होंने सानू भेजी है, जिंदे च उन्होंने संक्षेप सारा कुछ डिटेल सारा कुछ दस्सिया कि किस तरह माता जी का जिहड़ा मकान सी बलविंदर मुंडे दे नाल ही माता जी रहिंदे सी ते बलविंदर ने वो मकान बेचता सी, जो कि सानू उन्हें इत्थे कमीशन नूं भी गुमराह किया। एक है भी मैनू ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, यानी कि वो भी गलत तरीके नाल हाँ वो भी मकान इन्हें बेचता सी। ते बाकी उस तो बाद इन्हें 4000 रुपए ते एक बलविंदर मुंडे नूं रखिया केयर करन वास्ते। वो भी छोटी जी किते बाहर छोटी जी कोठड़ी पत्थरां दी बना के उत्थे उन्हें उन्होंने माता जी नूं रखिया, जिथे उन्हां दी इन्नी हालत खराब हो गई। हालत खराब होने तो बाद भी जो डीसी साहब द्वारा सानू इंक्वायरी तो दस्सिया गया, हॉस्पिटल का भी जिहड़ा बयान आया है कि यह ट्रीटमेंट करवाए बिना भी उत्थों माता जी नूं लैके भज गया। जिहड़ा कि मरीज़ नूं हॉस्पिटल ने भगोड़ा करार दे दिता कि हॉस्पिटल मरीज़ नूं माता जी की हालत सी हॉस्पिटल विच दाखिल होने जोगी, जो कि यह मुंडा उत्थों लैके भजा गया। तो एक भी दोष लगता है कि ट्रीटमेंट भी नहीं माता जी नूं करवाया गया। यानी कि मैम ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट भी अपनी माता का ये हो सकता है कि पूत जिहड़ा है कपूत हो गया, कपूत हो गया। बिल्कुल है, बड़ा दुखद है कि तुसीं ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। एक तो माता की यह हालत की, दूसरा है बलविंदर नूं ते केयर टेकर जिन्होंने 4000 रुपए बलविंदर है देंदा सी ते इन्ने उन्हां दी नहीं कीती, फ्रॉड करदा रहा ते इनू दोषी पाया गया। ते डीसी साहब ने एसएसपी नूं लिखता है कानूनन तौर ते कार्रवाई करन लई FIR होएगी, जो भी कानूनी सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत जो भी चार्ज लगते होंगे या लगणगे, क्योंकि माता जी शुरू तो ही बलविंदर कोल रहिंदे सन ते उन्होंने दोनों ने जो है रिपोर्ट अज 10 पेज की आई है तो इन्होंने दोवां नूं दोषी पाया है। तो डीसी साहब ने पूरी जांच पड़ताल तो बाद दोवां नूं दोषी पाया तो कार्रवाई होएगी। ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? वो मैनू उदों इहो ही दसदे सी कि साडा एक प्लॉट सी, माता जी कोल मेरी वाइफ दी किडनियां खराब सी तो मैं केयर टेक नहीं कर पाया। पर मेरा इहो क्वेश्चन सी कि तुसीं जे अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहे हो, रोटी भी कितों खा रहे होगे, जे 4000 रुपए महीने तो तुसीं बाहर रखिया तो माता जी का खर्चा भी इस तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता पिंडां ते 4000 तो तुसीं अपनी माँ का भी पेट पाल सकते सी। तो मेरा बार बार उन्होंने क्वेश्चन सी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी की है, जिंदे कोल कहंदे सी कोई प्रॉपर्टी नहीं, सरकार द्वारा एक प्लॉट अलॉट किया गया सी ते ओही सी। ते मैं बार बार उन्होंने पुछदी सा कि वो प्लॉट कित्थे है, कहंदे जी उत्थे ही है, साडे कोल नहीं हैगा। ते मेरा उन्होंने बार बार पूछा गया क्या सरकार टेक ओवर कर ले, इस गल ते मैनू कोई जवाब नहीं दे रहे सी, क्योंकि कमीशन
ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਇਵਨ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸਪੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ये कायम रखनी चाहिए है और यदि सारी फसल MSP के रेट से खरीदी जानी चाहिए है। ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਔਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बोल रहे हैं कुछ दिन कई पिंडों के और होर जगह भी ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ हॉस्पिटल नहीं लैके जाएंगे, थोनू घर भेजेंगे, घर जाके रेस्ट करो। आ दवाइयां ने, ये दवाइयां तुम जाके खाओ। इन्ना तो आप कर सकते हैं आपकी जाना बचाने वास्ते, अगर कर सकते हैं तो करो। ये अपना फर्ज बनता है अपने पंजाब नूं और अपने बच्चों नूं और अपने दोस्तों नूं गुआंढियों नूं कि असीं उन्हां दे लिए करिए। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਗੀਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਗੀਰਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ 4000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪਲਾਟ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਈ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ हैं, यानी कि शिकायत ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀ ਹੈ पंजाब 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ हैरान कर देने वाली ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ पंजाब 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖੁਦ ਦਾ ਸਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮਹਿੰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਪੂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, 10 ਤੋਂ 12 ਪੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ 10 ਤੇ 12 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਔਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਏਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਡੰਡੇ ਵਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਮੇਰਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਪ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ASI ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੈ, 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਠੀਆਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੇਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हेल्प डेस्क का मेन काम है जो लोग पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं और जो होम आइसोलेशन में हैं उनको कांटेक्ट करना, डेली उनको कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछना कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। और अगर किसी को किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको एम्बुलेंस या जो भी है अरेंज करना, जिससे कि उसका मेडिकल असिस्टेंस उसको जो भी चाहिए हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह वो करवा सके। कोविड-19 के चलते लगातार अवेयरनेस की जा रही है। वार रूम की मीटिंग में अगर हम चंडीगढ़ में बात करें, चंडीगढ़ में कोविड-19 के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब करीब 1000 से भी ज़्यादा लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। उसके साथ साथ जो वार रूम में डिसीज़न हुआ है कि एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। जो भी होम आइसोलेट लोग हैं उनको डेली रूटीन वाइज कॉल किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे बातचीत करती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत की जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिसिन है, उनको लिख कर दी जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मॉरल सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर अलग अलग जोन 4 जोनों में बांटे गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ये हेल्प डेस्क है। 4 डॉक्टर्स और साथ साथ जो हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 में यहाँ पर टीम जो है वो लगाई गई है, साथ में जो पूरा उनको कॉल करती है, उनके जो पूरी उनका डाटा आता है, जो जो लोग होम आइसोलेट में हैं उनको कॉल करने के बाद उनसे बातचीत की जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ उनसे बात की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं। सर, आप लगातार बातचीत करते हैं, किस तरह की दिक्कतें जो हैं, क्योंकि होम आइसोलेट जो लोग हैं सारा दिन घर में बंद हैं, ऑब्वियसली एक मेंटली स्ट्रेस तो रहता ही है। हाँ बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेस तो है ही है। बेसिकली लोग परेशान हैं, माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही होते हैं। बहुत सारे लोग जो होम क्वारंटाइन है उनमें माइल्ड सिम्टम ही मिले हैं अभी तक। ऐसा कोई हार्डली कोई 1-2 पेशेंट होगा जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो माइल्ड सिम्टम के लिए हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उनको वहीं पे दवाइयाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो बेसिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं। उसके अलावा अगर कोई और दिक्कत होती है, जैसे कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो हम ऑन स्टैट एम्बुलेंस अरेंज करवा कर उनको हॉस्पिटलाइज करवाने की कोशिश करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है कम से कम स्ट्रेस लेवल, अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोग परेशान ज़्यादा हैं, बीमार, एक डर का माहौल, डर जैसा माहौल हो गया है कि परेशान हो जाते हैं जल्दी, कि कोविड जैसे पॉजिटिव आ जाते हैं उसके बाद वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि हम पॉजिटिव आ गए हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक कॉल आई थी तो उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि हमें कोविड पॉजिटिव है तो बस तो जाएंगे क्या। तो मतलब इस तरह का माहौल बन चुका है। तो हम कोशिश करते हैं कि सबको काउंसलिंग की जाए और सबको अच्छे से समझाया जाए। कितना भी हो, हमें एक बार बताना है, कोई भी दिक्कत होती, कुछ भी होता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। 1000 के करीब जो लोग हैं वो होम आइसोलेट हैं, जिनको यहाँ की तरफ से कॉल जाती है, उनकी प्रॉब्लम पूछी जाती है। हालांकि एक अच्छी पहल है कि लोगों में मॉरल सपोर्ट और लोगों में कोई डर जो है वो ना हो। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राज,